جی یہ پارٹ 2 ہو گیا. پہلی لائف جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس میسیج کو آپ نے شیئر کرنا ہے کہ تمام کمیونٹی تک جو ہے یہ پیغام پہنچے کہ کل جو دونوں سائیڈوں کے ساتھی تھے مسجد شہداء کے اندر، جو ہمارے عقیقہ پنجاب کے چیئرمین غلام محی الدین صاحب اور دوسری سائیڈ کے ساتھی سنگھیڑا صاحب اور ان کی طرف سے جو ساتھی تھے، جو ایک ایگریمنٹ آپ کہہ لیں، معاہدہ کہہ لیں، یا ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، یہ بیٹھ کے کی ہے. کل اس کے حوالے سے میٹنگ ہونے کے لیے جا رہی ہے اور سخت لائے عمل جو ہے وہ پنجاب کے حوالے سے جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ دیں گے. بٹ جب تک ملازم جو ہے وہ عملی طور کے اوپر قائدین کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے جو ہے وہ ساتھ نہیں کھڑا ہوگا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسائل حل ہو جائیں گے، تو ایسا قطعاً نہیں ہے. رول 17A کے حوالے سے بھی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ پینڈنگ کیسز جو تھے اس کے حوالے سے جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر لی ہے. جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھی اس کا ڈیسیجن جو ہے وہ بہت سے ڈیسیجنز اس حوالے سے آ چکے تھے. انشاءاللہ تعالی یہ بھی ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ میٹنگ کے حوالے سے بھی آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا کہ ان کے ساتھ جو ہماری ڈسکشن تھی اس کے اندر انہوں نے بڑا واضح کہا کہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی وہ بات کریں گے، بٹ بات کے ساتھ ساتھ عملی طور کے اوپر جب احتجاج ہو رہا ہو، اب یہی کل بیٹھ کے ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کیا ایسا قدم اٹھایا جائے کہ جس سے پنجاب گورنمنٹ کو ہیٹ پہنچے اور وہ سنجیدہ نوٹس کے اوپر آ کے جو ہے کوئی ملازمین کے حوالے سے جو ہے وہ نیگوسیشنز کریں. کہ ابھی تک پریکٹیکلی یہ میں سمجھتا ہوں کہ 2022 کے اندر ایٹ دیٹ ٹائم جب چیف سیکرٹری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی ہماری 15% DRA کے اوپر، تو تب وہ نیگوسیشنز ہوئی تھی. یا دھرنے کے اندر 35% جب ملک احمد خان صاحب نے آ کے اناؤنس کیا تھا رننگ بیسک پے تھی، یہ ساری چیزیں تھیں. ساتھی صفوں میں اتحاد رکھیں. بالکل مایوسی ہوتی ہے، قائدین بھی انسان ہیں، مشینیں نہیں ہیں، اور فرشتہ رحمان باجوہ بھی نہیں ہے. ہر بندے کے ایموشنز ہیں، میرے بھی فیملی ہے. بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 دن ہم وہاں پہ روڈز کے اوپر بیٹھیں، ساتھی گھروں میں بیٹھے ہوں، آرام کر رہے ہوں. ڈویژن وائز ہم پروٹیسٹ کریں، اس کے اندر ایک اچھی تعداد ہو مگر اس سے ڈبل تعداد جو ہے وہ گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہو. اب تو آپ کے لیے دونوں گروپس کو جو ہے وہ اکٹھا کر دی اور باہر شاید کوئی بھی نہیں رہ رہا ہوگا. جو رہ رہا ہوگا تو اس کے حوالے سے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان للہ و انا الیہ راجعون. فیڈرل کے اندر سے ہم نے ایک دفعہ پھر سے بیس لائن بنائی. بہت سے ہمارے جو ساتھی یہ کہتے تھے جی وفاق سے فائدہ نہیں یا کچھ ہے. تمام پروونسز کے اندر وہی 2 ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز جو ہے وہ ضم ہوئے جو فیڈرل کے اندر ہوئے. کنونس الاؤنس وہی 50% جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز یا پینشن وہی 7% ہوا ہے، مگر پنجاب کی بدقسمتی کہ وہ بھی 3.5% جو ہے وہ دیا گیا ہے. 10 لاکھ پنجاب کا ملازم ہے. بالکل آپ لوگ تیاری رکھیں. عقیقہ پاکستان نہیں تو پھر کون؟ سوال یہی ہے. ساتھ الائنس میں دیگر جو ساتھی ہیں پنجاب کی یونینز تمام، عقیقہ 1 کہیں، 2 کہیں، A کہیں، B کہیں، C کہیں، آپ کا اتحاد کہیں، جو بھی ہیں سارے ایک پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آ چکے. مسجد شہداء میں اس کی کمیٹی بنی اور کل اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی میٹنگ ہے. کچھ لوگوں کو شاید یہ پریشانی ہے کہ وہ اس میمورینڈم یا اس کا حصہ نہیں بنے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آن دی گراؤنڈ آپ تمام ساتھی جو احتجاج کے اندر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے رائے لی گئی. ساتھیوں نے کہا کہ جی یونٹی ہونی چاہیے اور بالکل آن دی اسپاٹ ساتھیوں کو نامینیٹ کیا اور ان کو بھیجا. کوئی ڈکٹیشن نہیں دی گئی. اور اس کے بعد جو ساتھیوں نے اپنی تئیں ایک فیصلہ کیا بوخر اور اس کے کرنے کا چیزیں آپ کے سامنے ہیں. محرم اور حرام کے تقدس کے حوالے سے، اور کل انشاءاللہ تعالی میٹنگ جو ہے وہ کال کی ہے
दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर करें। और एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 85% जो हम वफाक में जो है वो ले चुके हैं, और जिन इदारों के साथ डिस्पैरिटी चल रही थी उसमें से बहुत से इदारों ने अपना जो कोई एग्जेक्टिव अलाउंस की सूरत में ले रहा था, किसी दूसरे अलाउंस के इस सूरत में ले रहे थे, उन्होंने उसको इस बजट के अंदर और इससे पहले डिफ्रीज भी करवा लिए। मीन्स के 2022 का जो पे स्केल है वो उसके ऊपर जो है चले गए। मतलब क्या हुआ कि हमेशा से ये जो कम्युनिटी है, आप और मैं, हमें हमेशा से जो है वो शूदर समझा गया, जो एक कैटेगरी मुलाजमीन के अंदर रखी गई है। और जब हम इनके नज़दीक पहुंचने लगे तो वो डिफ्रीज़ करवाया। बट मैं ये भी समझता हूं कि उनकी मेहरबानी कि उन्होंने इसको डिफ्रीज़ करके आगे चले गए हैं। अब हमारे पास जस्टिफिकेशन है कि उनका डिफ्रीज़ ना होता तो हम अपने की डिफ्रीज़ की बात नहीं कर सकते थे। हमने इंशाल्लाह ताला बकाया भी लेना है और आने वाले दिनों के अंदर हमने इसको डिफ्रीज़ भी करवाना है। और बाकी पेंशन रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें घरों में बैठ के नहीं होना। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर करें। आइंदा का लाए अमल जो है इंशाल्लाह ताला कल आपके साथ वो शेयर कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान के हवाले से 3.5 लाख मुलाजिम, आपके कायदीन ने कॉल दी हुई है मुकम्मल कलम छोड़ हड़ताल की, तदरीसी अमल के बायकॉट की, तालाबंदी की। अपने अब्दुल कद्दूस काकड़ साहब, यूनस काकड़ साहब, 50 के करीब आपके साथी जो है राइट नो दे हैव बीन अरेस्टेड, वो कुर्बानी दे रहे हैं। फिर सवाल वही है कि वो लोग मेरी जूती के नोक के ऊपर हैं कि जो उन कायदीन की कुर्बानी के ऊपर जो है वो घरों में बैठ के सवाल जो है वो उठाए, या किसी भी उसके ऊपर जो है अपने कायदीन का बाजू बने, जो अपनी नौकरियों से बरतरफ हैं, जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कम्युनिटी को वो जवाब दें अपनी कम्युनिटी के लिए। और ऐसे लोगों को भी पॉइंट आउट करें कि जो ना तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि जी पूरा एक साल किधर आप गायब थे। तो जो हाजी साहिबान हैं उनके लिए भी मेरी अर्ज़ है कि हकूक़ुल इबाद जो है वो सबसे पहले हैं। ये हाजी बनना छोड़ें, अमली तौर पे जिद्दोजहद के अंदर आएँ और सफ़े अव्वल के आके मुलाजमीन की आवाज़ उठाएं। बीइंग इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर, बीइंग चीफ कोऑर्डिनेटर गीगा पाकिस्तान, जो मैक्सिमम था वो कर भी चुके और कर भी रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और मुझे उम्मीद है कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। बसूरत दीगर जिद्दोजहद तो जारी है। ख्वारी तो अगर किस्मत में लिखी हुई है तो पिछला पूरा साल हम तो जो 30% फेडरल में था उसको भी इंजॉय नहीं कर सके, ना कोई इस्तकबालिया ना खुशी। क्यों? हमारे सूबे के साथियों को नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो अभी भी जो है हम तनख्वाह और पेंशन को आगे लेके जाने के हवाले से कि 2 एडहॉक और ये सारी चीज़ें, बिल्कुल पेंशन के अंदर कम इजाफा हुआ है, एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस के अंदर भी कम इजाफा हुआ है। अगर 7% हुआ है तो जो ज़्यादा मरात ले रहे हैं उनको 7% ही मिला है, उससे ज़्यादा नहीं मिला। तो हमने ये डिमांड भी की है उनके साथ। आगे जाके राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये मुल्क के हालात बेहतर हो जाते हैं तो वो आपसे क्लिप भी इंशाल्लाह ताला वीडियो मैसेज में वो रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा जी कि हम बजट से पहले आपको रिलीफ देंगे। और मेरे उसमें अल्फाज थे राना सनाउल्लाह साहब के साथ कि उम्मीद करते हैं कि जी एहतजाज के बगैर, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि नहीं, एहतजाज के बगैर नहीं, एहतजाज तो ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को भी माँ जो है वो खाना नहीं देती जब तक बच्चा रोए ना। तो साथी भरपूर तैयारी रखें। इंशाल्लाह ताला आपको ना पहले मायूस किए ना आइंदा मायूस करेंगे। और जो साथी एहतजाज में तहरीकों का हिस्सा है, आपने भी कतन मायूस नहीं होना है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुर्बानी किसी भी सूरत में रायगा नहीं जाती है। देर आए जैसे भी है इंशाल्लाह ताला इसका रिज़ल्ट जो है ज़रूर मिलेगा। दुआओं में याद रखें। इस मैसेज को शेयर करें। बहुत शुक्रिया।